ਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਚਾਰ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਚੌਥਾ ਰੰਗ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਵਸੀਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। दूसरा साड़ी कोई भी जप तप भगती बल सानू बना नहीं सकता। और मसीह जो बना रहा कि साढ़े को सुसमाचार पहुँचाया गया और सुसमाचार के किस प्रकार सानू प्रभु धर्मी ठहराउंदा असीं देखिया सीगा। हुण असीं देख रहे सी धार्मिकता है की आ। धार्मिकता असल में हैगा परमेश्वर के वचनां नूं मनना ते उहदे अनुसार चलना। हालेलुया हालेलुया। और जिस दरम्यान असीं देखिया सी कि परमेश्वर पसंद आ धार्मिकता। परमेश्वर प्यार करता धार्मिकता। परमेश्वर खोजदा आ कि कोई धर्मी होवे। और उस तो बाद आप देख रहे सी जिहड़ी धार्मिकता आ जदों खुदा सानू मसीह के वसीले नाल धर्मी बनाउंदा आ ते मसीह दे विच धार्मिकता किस प्रकार पाई गई आ उहनूं असीं देख रहे सी। किद्दां मसीह दे विच धार्मिकता आई जां असीं किहड़े चिन्ह देखदे उहदे विच उस धार्मिकता दे वो असीं देख रहे सी। वो सीगे पहली गल तो यीशु मसीह धर्म का सूरज है। यीशु मसीह धर्म के नाल प्रेम रखता है और धार्मिकता यीशु मसीह के वास्ते जिदा एक कमर के लिए बेल्ट होंगी आ या रस्सी होंगी आ गाउन के वास्ते उस प्रकार आ। और उस तो बाद आप मेरे ख्याल शाया 59-17 देखी सी। हाँ जी 59-17 देखी सी। हाँ उन्होंने झिलम दे वांगू कहता है। और इस तो बाद आप देखिए शायद 59-16 है ना। ये कारण वो की सीगा संभल गया सी। उहदे विच धार्मिकता पाई गई ते वो संभल गया सी। जदों मौत ने अटैक किया मसीह ते उहदे च धार्मिकता होने के करके की हो गया वो संभल गया। साडे विच भी धार्मिकता क्योंकि अटैक तो होना मौत दा। हालेलुया मौत का अटैक होना आ ते असी जदों साडे ते मौत का अटैक होना आ ते की साडे कोल वो धार्मिकता है जिहदे नाल असीं बचाए जावांगे। हालेलुया वो असीं ध्यान करना। और यीशु मसीह उही धार्मिकता सानू पहनाउंदा उही धार्मिकता नाल सानू सुसज्जित करना चाहुंदा है। और जबूर 40 उहदी 9 देखिया सी पढ़ लो। जबूर 40 उहदी 9। हालेलुया स्तुति। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया। हाँ बड़ी सभा में धर्म के सुसमाचार का की किया है प्रचार। लिखो प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता का प्रचारक है या यीशु मसीह ने धार्मिकता का प्रचार किया। कि कुछ देख रहे हैं जिहड़े मसीह विच धार्मिकता पाएगी वो धर्म का सूरज है। वो प्रेम रखता धार्मिकता नाल। उहदा बेल्ट आ उहदी कमर दी और उहदी छाती दे वास्ते झिलम दी तरह है। और इसे कारण वो संभल गया सीगा। और नाल असीं की देख रहे हैं उन्हें इहदा प्रचार भी किया। प्रभु यीशु मसीह ने इहदा की कीता प्रचार भी किया। और मत्ती 3:15 हाँ हाँ देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा तू इसे जानता है। हाँ बस मत्ती 3:15 मत्ती 3:15 यीशु ने उसको ये उत्तर दिया हाँ। कि अब तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना हाँ उचित है। प्रभु यीशु मसीह ने सारी धार्मिकता नु पूरा किया। लिखो प्रभु यीशु मसीह ने सारी धार्मिकता नु की कीता पूरा किया। क्योंकि इन्हां जिन्नी भी गल्लां असीं पढ़ियां इन्हां चों कोई गल भी रह जांदी ते धार्मिकता दे विच समझ लो कुछ गैप रह जांदा है ना। कोई कान रह जांदा। पर यीशु मसीह ने की कीता इन्हूं धार्मिकता नु पूरा किया। कोई धार्मिकता नु पूरा कर सकिया नहीं।
ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 30 ਆਇਤ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 30 ਆਇਤ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਿੱਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇ ਜਰਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਭੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। परंतु उसी की ओर से हाँ। तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हाँ। अर्थात धर्म और पवित्रता। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਠਹਿਰਿਆ ਆ? ਗਿਆਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਠਹਿਰਿਆ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਠਹਿਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨ ਠਹਿਰਿਆ। ਹਾਂ अर्थात धर्म ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕੀ ਠਹਿਰਿਆ? ਭਰਾ ਗਿਆਨ ਠਹਿਰਿਆ, ਧਰਮ ਠਹਿਰਿਆ और पवित्रता ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ और छुटकारा। ਛੁਟਕਾਰਾ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਬਣਿਆ, ਧਰਮ ਬਣਿਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਨਜ਼ਾਤ ਬਣਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੂਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਣਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਣ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਮਨਮੋਹਣਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਿਆਨ, ਧਰਮ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਔਰ ਛੁਟਕਾਰਾ। रोमियो 10:4 है। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हाँ, मसीह व्यवस्था का किया भला अंत। हालेलुया। इसलिए लिख लो, मसीह सारी व्यवस्था का अंत है। यानी कि व्यवस्था सारी कहते मुकदी आ? यीशु मसीह थी। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह है जो धर्मी बना सकता है, धर्मी ठहरा सकता है। और दानियल 9:24 आए। दानियल 9:24 आए। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए स्तर सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। हाँ। और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। हाँ। और युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट हो। हाँ, हालेलुया। मसीह दे वसीले युगो युग दी धार्मिकता प्रगट हुई है। मसीह दे वसीले युगो युग दी धार्मिकता प्रगट हुई है। कि जी मसीह वालों सानू धार्मिकता मिलती आ, इहदा अंत हैगा नहीं, ये खत्म होंदी नहीं, युगान युग की होगी चलती रहोगी। सो जेड़ा इहदे विच एंटर हो जाऊगा उहदे च भी की होगी सदा काल दे लई चलती रहोगी। जबूर अगो पढ़ना। बस इन्हें विच धार्मिकता आ गया बस पूरा।
जबूर 72:2 आए। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। हाँ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। इस वचन ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। वह तेरी प्रजा का न्याय हाँ, धर्म से हाँ। और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਿੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਸੇ ਹਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ਼ਾਇਆ 11:14 ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। परंतु ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਯਸ਼ਾਇਆ 11:4 है। परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नगर लोगों का निर्णय खराई से करेगा। हाँ, धर्म ਦੇ ਨਾਲ और खराई ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗਾ। हाँ, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा। हाँ। और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। हाँ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸੇ ਹਿੰਟ ਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 17:31 ਹੈ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 17:31 ਹੈ। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, हाँ। जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। ਹਾਂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਚ ਜੀਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 19:11 ਆਇਤ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਔਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ 19:11। ਹਾਂਜੀ फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, हाँ। और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਲੜਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਮੀਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ ਲੜਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और उनके पढ़ो जबूर 45:6 आए। ये सारा यीशु मसीह दे नाल रिलेटेड वचन आ जो कुछ हो धार्मिकता दे मुख रखते हुए करूगा। हाँ, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। हाँ,
ਤੇਰਾ ਰਾਜਦੰਡ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਨਿਆਂ ਦਾ। ਰਾਜਦੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲਾਠੀ ਆ, ਸੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਆ ਭਲਾ? ਨਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਨਿਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਦੋ ਵਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ 32 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ। ਯਸ਼ਾਇਆ 32 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ। देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। यशाया 32 अध्याय ਉਹਦੀ 1 ਹੈ। देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हाँ, ਰਾਜਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ? ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰੂਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਉਸ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਹਿੰਟ ਲਿਖਤਾ ਇਹਦਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 8 ਹੈ। इब्रानिया 1 ਉਹਦੀ 8। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। हाँ। तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। हाँ, तेरा राजदंड ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਦੰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੋ ਜ਼ਬੂਰ 99 ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ। भजन संहिता 99 ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ। खुदा ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਭਲਾ? ਪੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚ। ਆਹ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਉਹ ਹੋਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਵਨ ਤੱਕ ਲੈ ਆਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਸੜ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੰਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪਾ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆ ਭਵਨ ਘਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੱਕੇ ਤੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਵਨ ਹੀ ਮੈਂ ਭਵਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਵਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੋਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਉਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਆ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਕ ਗਏ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਮੇਲਾ ਟਾਈਪ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋਕ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਦਾਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਖੁਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 3% ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਆਜੋ ਯਸ਼ਾਇਆ 32 ਦੇ सॉरी जबूर 99:4। राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सिधाई को स्थापित किया। हाँ। न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने चालू किया है। हाँ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਖੁਦਾ ਚਾਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ। ਯਿਰਮੀਆ 23:5 ਆਇਤ। यहोवा की यह भी वाणी है। हाँ। देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। हाँ। और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। प्रभुता करेगा। स्थापित करूंगा और की करूंगा? प्रभुता करूंगा। सो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਯੂਬ 15 ਅਧਿਆਏ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਯੂਬ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ। अयूब 15 अध्याय उसकी 14 आयत। मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो। हाँ। और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह है क्या कि निर्दोष हो सके। हाँ, मसीह परमेश्वर ਦੀ ਕੀ ਆ? ਧਾਰਮਿਕਤਾ। ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਸੂਰਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ मनुष्य है की है कहता। दोबारा पढ़ो। मनुष्य है क्या हाँ। कि वह निष्कलंक हो। हाँ, निष्कलंक हो। धार्मिक का मतलब की जेड़ा धार्मिक है धर्मी है मतलब निष्कलंक। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता सानू दे दी है। हालेलुया। कि साडे पाप नू अपने ऊपर ले लिया, अपनी धार्मिकता दे के सानू की कर देता है? दोष रहित, कलंक रहित। हालेलुया। और इसे तरीके बचन दसदा कि इंसान जिहड़ा आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਲੰਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। और
उत्पन्न हुआ हाँ वह है क्या है कि आओ कि निर्दोष हो सके। हाँ ਜਿਹੜਾ स्त्री तो पैदा होया वो निर्दोष हो नहीं सकता क्योंकि आदम ਦੀ स्त्री कौन सी हवा सी तो आदम तो पैदा हुए बच्चों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ पाप चला गया तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮ ਤੋਂ ਆ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਢੱਕੇ ਕਾਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਆ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆ ਜਾ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 15 ਦੀ 14 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ या धार्मिक नहीं। फिर जबूर 14 ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ ਪੜ ਲੈਣੀ जबूर 14 ਉਹਦੀ 3 वह सब के सब भटक गए। हाँ। वह सब भ्रष्ट हो गए। हाँ। कोई सुकर्मी नहीं और एक भी और नहीं। औरत तो ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਹੈਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੋਮੀਓ 3:10 ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ यीशु मसीह तो कहना मैं स्वर्ग चो आया हालेलुया हाँ हाँ जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं हाँ एक भी नहीं। लिखा भी होया हैगा भी नहीं ते लिखा भी होया कि धर्मी हैगा ही नहीं। हैगा ही नहीं हालेलुया और अगे आप अगे भी वचन पढ़े हैं फिर पढ़ लेंगे गलातियां 2:21 है 2 अध्याय 21 है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता हाँ मैं परमेश्वर के कहना अनुग्रह नु कृपा नु व्यर्थ नहीं ठहराउंदा क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती हाँ तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਐਸੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਲੇਲਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਚਨ ਆ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਨਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਪਰਦੇ ਦੇ ਰੰਗ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਕਿਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਰੰਗ ਬਣਨ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਬਣਨ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਕੌਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆ ਜਾ ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ ਗਲਾਤੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਪੁੱਛਣ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? हाँ कदापि ना। बिल्कुल नहीं जी क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती हाँ। तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। हाँ ਜੇ ਵਿਵਸਥਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਿੰਟ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ
प्रभु तेरी तारीफ धन्यवाद हो अज अच्छे समय ਲਈ खुदावन फिर अपनी हज़ूरी ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਜਾਣੀਏ और खुदावन इसे प्रकार साडे ते प्रकाशन करदा जा और तंबू ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਨ ਆ खुदावन ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ बाप की मोहब्बत पवित्र आत्मा की रफ़ाक़त हुण तो लैके हमेशा हमेशा तक सब ईमानदार मुकद्दस नाल नाम दी रहे आमीन। हालेलुया।